Skopje, 31 godina vo sloboda. Da se pišuva za toliko godini sloboden život na beli od grad na Vardar je i lesno i teško. Lesno je zašto ima mnogo i mnogo da se pišuva i da se zboruva. Lesno je zašto bulevarite, kejot na Vardar, site novogradbi, novite naselbi, fabrikite i drvoredite na mladite lipi, sami je raskažuvat prikaznata za rastežod. Teško je pak zašto koliko i da se pišuva, koliko i da se zboruva, ne može se i sekogaš da se kaže za sve to ona što se izmenilo. Duri i on je stari građanin na Skopje, što go poznavat i predvojnata, i vonea, i ponea, negi čustuvat site izmeni, site odčukuvanja na život od što teče. Rastel ne samo gradot, rastel i lugeto vonego, so novite vidici, so širokoto obrazovanije što go dobivat mladite, so sportskite tereni i sportot, to i najubav izraz na mladost na Skopje. A ta mladost na Skopje se čini bila neizbežna, sekogaš prisutna na ulicite na ovoj grad, razbranuvana, na ova mesto beše kućata vo koja работеше i živeše prvoborec od Pero Nakov Skube, roden vo Kumanovo 1919. godina. Po obidot za atentat na domašen predavnik beše faten od bugarski okupator i na 13. novembri 1942. godina obesen vo Skopski od zatvor. Kakva tragična i vo istovreme vozvišena simbolika. Pero Nakov, rabotnik, komunist od 1935. godina, sekretar namestni od komitet na Skoj. Pero Nakov, to je revolucioneren sin na Makedonija, je obesen od bugarski od fašistički okupator, na isti od den na koji po 2 godini je oslobodeno Skopje. Otidena besilka so visoko dignata glava. Da žive slobodna Makedonija. Vas fašisti, našite partizani, ke ve likvidirat ovde vo Makedonija. Poslednjite zborovi na Pero Nakov se ostvarija samo po 2 godini vo Skopje. Na isti od den koga to je beše obesen, Skopje je osloboden. Godade životot vo najubavi od svet. Otidena besilka so 23 godini, zemajkija seta vina vrš sebe kako najstar otvatenata grupa Skojevci. A koliko beše star? Samo 23 godine. Prekinatata niškana mladosta na Pero Nakov je ne samo simbolično vrzena so 13. novembri, tuku cvrsto i nerazkinljivo je vtkajena vo slobodata na Skopje. Kako i to Rade Jovčevski Korčagin, pravoborec, naroden heroj. Kako komunist, štrajkovač, organizator, go znaje ušte predvojenata belgradska policija.
апсен, следен, ставен на црна листа на полицијата. По окупацијата се наоѓа таму каде што повика партијата. Во август 1941 е во првиот скопски партизански одред. Осуден е на смрт во отсуство. Во 1942 година е заменик политички комесар на обновениот скопски партизански одред. Губејќи ја врската со одредот по една тешка и исцрпувачка борба, доаѓа во Скопје да побара врска. На 20 февруари 1943 година бугарската полиција извршува блокада во куќата во која се наоѓа Корчагин. Тој се пробива со оружје в рака. Убива еден полициски агент, но паѓа погоден од куршимите на бугарската полиција. Уште една прекината младост на улиците на Скопје. Раде Јовчевски Корчагин со своите 24 години, една од нераскинливите нишки на бунтовната младост на Скопје. Младост која и денес вечно струи по новите булевари на овој град. Тажна е, но величествена и возвишена приказната за младоста на овој град. Благој Деспотовски Шовел со 22 години на 8 ноември 1941 година загина со бомба в рака. И неговиот револуционерен пат одамна беше трасиран. Работник, комунист, затворан пред војната. По окупацијата пак во првите редови на партијата. По провалите во првиот скопски партизански одред, одредот донесува одлука да се ликвидира опасниот бугарски агент Мане Мачков. Благој Деспотовски Шовел смело, како што може само младоста, го напаѓа сам на улица среде Скопје омразениот агент, кој се движи со поголема група полициски агенти. Сам, со пиштол и бомба. Одмазник со 22 години, со луда смелост, но со цврста верба во победата и во слободата. Ранет не може да ја фрли активираната бомба и таа го разнесува. Останува неговото тело на Скопската улица, мртво и безживотно. Денес е тука споменикот да подсетува. Но има нешто посилно и подлабоко од овој мермер што не подсетува на овие херои. Нивната верба, нивната смелост, нивната младост е засекогаш вткаена во овој град. Горец, ученик и студент, со заедничка генералија за сите, комунист, затворан пред војната. По окупацијата Периша Савелич изјавува: "И ова е мојата татковина. Останувам да се борам со македонскиот народ." Станува раководител на војниот штаб за Скопје.
vršeše podgotovki za isfrljanje na prvi od partizanski odred. Faten je vojna blokada i osuden na smrt. Po doznavanjето на пресудата со своите другари ја пее интернационалата. Обесен je во Софијскиот затвор на 19. август 1942 година. Тој, синот на Ловченските висови, го даде својот млад живот овде, во Македонија, во заедничката борба, во револуцијата на сите народи и народности на Југославија. Имаше само 21 година. Можеме кратко и едноставно да запишеме, така се калеше братството и единството. Решат Џафер Мустафа Чупчич, скоевец, комунист, борец на првиот скопски партизански одред, илегалец во Скопје и Тирана, борец на првата македонско-косовска бригада, загина трагично по војната како воен пилот. Еден од плеадата на смелите, еден од оние кои веруваа во новите видици и светлини, еден за кого исто така може кратко и едноставно да се запише, така се ковеше братството и единството. На ова место, на 12. јули 1942 година, во нерамна борба со бугарскиот окупатор, спасувајќи двајца другари, се самоуби првоборецот Славе Георгиевски Шнајдер. Дете на Скопје, војник на СКО и на партијата, остана на градскиот плочник само со 17 години. Колкава ли беше таа смелост, колкава ли беше таа верба на еден 17-годишник да се разнесе сам со бомба, свесно, ладнокрвно, доброволно. На споменикот пишува, за да ги спаси своите двајца другари. И може ли денес овој град со 31 година слободен живот да
На ова место беше зградата на управата на областната бугарска полиција. Споменикот нека подсетува на хероите зверски убивани од бугарскиот фашистички окупатор. Оваа кратка приказна за една младост им е посветена на сите оние што на своите разгрнати гради му ја донесоа слободата на овој град и на оваа земја. Денес останаа да не подсетуваат на нивната младост белите камени споменици. Но не само тие. Нивната младост е вткаена во секој камен на новото Скопје, во кеовите на Вардар, во новите булевари, во стамбените блокови, во училиштата и на факултетите. За нив, хероите на овој град, најубава музика е тивкиот ветрец во вечерините по Вардар. Нив во овие есенски денови ги милуваат паднатите лисја на младите липи и диви костени. Нив за секогаш ги радува распеаната, разбранувана младост на улиците на Скопје. И тогаш, кога младите ги исполнуваат овие нови простори и ширини на градот, се чини дека приказната за една младост никогаш нема да биде прекината. Некаде на периферијата на Скопје, подалеку познатото Кале, постои мала работна организација, која веројатно уште долго време не ќе се појавеше на страниците на дневниот печат, радиото и телевизијата. Таква е за жал судбината на помалите. Искрено говорејќи, да не беше годинашна ноемвринска награда на Скопје, и ние кој знае дали некогаш ја посетевме оваа организација, која годинава е прогласена за најуспешна стопанска организација. Основана со решение на Републичката влада од 28 ноември 1945 година, како пчеларско-сарачко и тачнарско предпријатие, работи без некои забележителни резултати се до 1960 година. Таа година е пресудна за колектив. Тогаш конкуренцијата на пазарот станува толку голема со појавата на големите пчеларски комбинати, што секој натамошно продолжување со работа значеше нови загуби и проблеми на вработените. Еден дел од пчеларските занаетчи замина во тогашната фабрика Водно, подоцна Газела, а тие што останаа донесоа одлука од корен да го променат начинот и асортимантот на производство, купувајќи две машини за пластични производи. Еве како се сеќава на тие пресудни моменти за колектив графичкиот работник Димитар Стојановски.
Тоа беше макотрпна работа на луѓето кои беа организирани и ангажирани за една ваква програма, но благодарение и на помошта од страна на општествените организации и на собранието во тоа време, се најдоа снаги и сили да се таа технологија преиначи и отпочне со првите машини за производство на амбалажата од полиетиленска фолија. Тоа сето кое беше и поставено као концепција и програма за работа на новата технологија, секако на одреден број луѓе даваше и одредно сомнение, така да луѓето кои се заангажирава за ваква нагла промена на технологијата земава и врз себе една поголема морална и општествена одговорност. Тоа сето после првите почетоци на производството на новите машини кои беа инсталирани во овие стари објекти кои што покасно беа и адаптирани, дадова одредна сигурност и гаранција на луѓето кои се заложива за таква технологија, што во првите моменти веднаш се покажава да таа програма и концепција дава одредни резултати од причина што оваа технологија беше, која што и колектив овде во Македонија и во Југославија, меѓу првите носители на една нова технологија за амбалажата од полиетиленска фолија. Во прво време беше само пред нас Панонија од Суботица, после нив бевме ние кои ја организиравме оваа технологија во овој колектив и првите моменти беа многу тешко за да се пробиеме на нашето тржиште заради тоа што нашите пословни пријатели уште немава доверба дека еден ваков мал колектив кој произлегува од една работилница да ќе може да се сукобат со така големи и тешки технолошки захвати од причина што во тој време